ایک سوال اٹھتا ہے جو آج کے دور کے نوجوان ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈز پر زیادہ بلیو کرتے ہیں، وہ سحر جادو وغیرہ کو نہیں مانتے، تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز۔ سحر کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی لطیف شے جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتی بڑی آسانی کے ساتھ، ایسی چیز کو سحرہ کہتے ہیں، سحر یعنی، اور اس کے اندر موڑنے کا معنی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی دیکھنے میں۔ اس میں ذرا سا باریکی، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کے جادوگروں نے جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام سحروا اعین الناس، لوگوں کے نگاہوں کو ایسا لگا کہ وہ سانپ ہے، رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں رسی کبھی بھی سانپ نہیں بنتی۔ جادوگر کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسی کو سانپ بنا دے، لیکن رسی کو سانپ دکھا سکتا ہے، اعین الناس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ خوف کے مارے وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا وہ عصا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈالا تو وہ پہلے باریک سا سانپ بنا جس کو جان کہا گیا، جان، اور اسی طرح اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اژدہا ہو گیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور یہ جتنے بھی آرٹیفیشل قسم کے سانپ نظر آتے ہیں ان سب کو اس نے کھا لیا۔ تو جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم سانپ کی طرح یا اژدے کی طرح بتا سکتے ہیں، لیکن سانپ اور اژدے کی ایکٹیویٹیز اور اس کی صفتیں پیدا نہیں کر سکتے۔ لکڑی جا کر اژدہا بن گئی اور اژدے کی طرح ریئل کام کر رہی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ دراصل کوئی اوپر والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پورے جادوگروں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے۔ معجزہ حقیقی طور پر ایک چیز کو بدل کے بھی رکھ دیتا ہے، لیکن جادو میں کیا ہوتا ہے؟ صرف دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت تو بدلتا نہیں، دکھتا ہے۔ یہ فرق ہے بڑی آسانی سمجھنے کے لیے، اس میں تک تو فرق بھی معلوم ہو گیا ہم کو۔ اور دوسرا تو یہ کہ جادو کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے۔ حقیقت والی شے نہیں بدلتی، لیکن جادو کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں اس اثر کا بھی انکار کر دیتے، کہتے ہیں بھئی ایسی بات نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے تو پھر سائنٹیفک اس دور میں ہم ان سائنٹیفک باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے سائنس نام ہے اس بات کا کہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے، ڈینائی کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے۔ اگر سائنس ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو ڈینائی کرنے کے لیے بھی کوئی پروف نہیں ہے، سوائے چند تھیوریز کے، سوائے چند سوالات کے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے، جس نے اسٹرانگ تھیوریز یا پوائنٹس ہے، کم سے کم سائنس ڈینائی کرنے کے لیے جو پوائنٹ رکھتی ہے اس سے بہتر پروف تو ہونے کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے نہ مانے، لیکن ہم مسلمان کے لیے قرآن مجید میں آنا، صحیح حدیث میں آنا کافی ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو قل اعوذ برب الفلق کا سورہ ملتا ہے جس کے اندر بتایا گیا من شر النفاثات فی العقد۔ قرآن مجید کے سمجھنے والے، تفسیر لکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب نے اس کا معنی یہی لیا کہ گرہ میں پھونکنے والی عورتوں سے پناہ، ایک ہے۔ سیکنڈ جو ہے ہمیں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے، سورہ یونس میں ذکر ملتا ہے تفصیلی طور پر۔ وہاں سے بھی پتہ کیا چلتا ہے ہم کو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتنا اثر ہوا کہ وہ خوف کھا کے بھاگے۔ اثر تو ہوا نا، اثر تو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جادو کی نہ صرف اثر کا ذکر ہے بلکہ قرآن مجید میں جادو کے قسموں کا بھی ذکر ہے، جیسے سحر تفریق، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 103 میں ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے سے شوہر بیوی میں جدائی کرتے، اس کو ایسے سحر تفریق، جائز نہیں، حرام ہے۔ تو قرآن مجید میں کنڈم کیا گیا؟ یہ آیتیں پڑھنے سے اگر کسی شوہر بیوی میں نفرت ہے، یہ آیتیں پڑھنے سے وہ نفرت چلے جائے گی اور جادو کا اثر چلے جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 میں۔ تو جادو کی حقیقت اور اس کے قسموں کا، لیکن اس میں حقیقت میں ایک بات یہ بھی ہے
युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी व मा हुम बिदार्रीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कहते हैं कि एक चुगलखोर एक दिन में जितना नुकसान पहुंचा सकता है, 100 जादूगर 100 मरतबा मेहनत करने के बावजूद भी उतने कामयाब नहीं होते। चुगलखोरी से उतना जल्दी जल्दी फसाद हुआ था, लेकिन जादूगर तो 100 मरतबा मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें से कुछ ही कामयाब होते हैं, कुछ पैमाने, क्योंकि अल्लाह ने, जादूगर ये कायनात नहीं संभाल रहे, कायनात संभालने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया है तो बंदा उसका मिसयूज कर लेता है। अब आज के साइंटिफिक दौर में हम कुरान मजीद की आयतें रख दी, हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जादू से पनाह सिखाई है, किताब तिब में बाकायदा बाब बांधा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ या नहीं हुआ, यानी हम कहते हैं कि जादू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, लेकिन जादू के कई आला किस्में वो नहीं हुई। सबसे लो किस्म की जो कैटेगरी है, खाने पीने की चीज, दुनियावी उमूर में कुछ असर हुआ जिसमें खाने पीने की बातें को आप भूल गए। लेकिन इसी हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज सीखा भी, और इलाज भी क्या, इसका मतलब शरई मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के वजह से कुछ भी असर नहीं हुआ। तो हम डिटेल में आने वाले हैं उसके ऊपर। तो जादू के इस दौर में जादू को हम साइंटिफिकली कैसे बता सकते हैं, कैसे हम समझा सकते हैं? तो सबसे पहले तो डिनाई करने के कोई प्रूफ नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है, जादूगर करता क्या है असल में? जादूगर ये करता है कि एक इंसान के बाल या उसके जिस्म का कोई पसीना या उसके जिस्म के लगे हुए कपड़े, उसके अंदर कुछ पसीना, वो लेकर पूरी ट्राई करता है। और जादूगर बगैर जिन की मदद के कुछ कर नहीं सकता, तो वो जिन से उसका साजबाज होता है, वो जिन उससे गलत काम कराता है या शिरकिया काम कराता है, अल्लाह की नाफरमानी है, नौजुबिल्लाह। बाद लोग कुरान को उल्टा पढ़ते हैं, बाद लोग हैज़ के खून में कुरान को लथपथ करते हैं, अजीब अजीब, बाद लोग टॉयलेट में फेंकते हैं, जिससे भी शैतान खुश हो जाए। बहरहाल वो आपस में उन दोनों का एक गठजोड़ होता है। उसके बाद जिन जाकर फला जगह पर, सर की जगह पर, मान लीजिए उसका कोई एक पेड़ा बनाया जाता है, मैं डिटेल और सिखाऊंगा नहीं ताकि लोग सीखे भी ना, गलत आगे भी ना जाए, मेरा मकसद सिखाना नहीं, कुछ कुछ इशारे कर रहा हूं मैं। तो उसके सर में अगर सुई चुभाई जाती है तो वो एरिया में एग्जैक्ट जाकर जिन वहां पर, एक जैसे जिन क्या करता है, जहां पर उसने इशारा किया है उस बाल को लाया गया, उस कपड़े को लाया गया उस इंसान के, फिर जिन जाकर वहीं पर बसेरा कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले तो क्या करते हैं, कुत्ते का जो सूंघने की कैपेसिटी होती है बड़ी खतरनाक होती है। एक मर्तबा अगर वो जो मुजरिम जहां पर जुर्म पेश आता है तो वहां की वो सूंघ लेता है, फिर वो जो जुर्म करके भाग रहा होता है एयरपोर्ट पर या कहीं पर, कुत्ता उसका पीछा करता है और जाकर उसको पकड़ लेता है। तो एक खास किस्म के कुत्ते, बाकायदा जर्मनी के शेपर्ड जैसे बड़े बड़े जो कुत्ते होते हैं, इनको बाकायदा तैयार किया जाता है। एक मखलूक में, कुत्ता एक मखलूक है, उस मखलूक में ताकत ये है कि वो मुजरिम को पकड़ने के लिए उस खुशबू का, उस बो का पीछा करके उस पर्टिकुलर आदमी को जाकर पकड़ लेता है। जादू और जिन जब इंसान के जिस्म के हिस्सों को लेकर और मखसूस जगह पर जिन को भिजाते हैं और जिन जाकर वो एरिया में जाकर बसेरा करता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको समझने में मदद मिलती है। आज के दौर में लोग कहते हैं नजर बद कैसा हो सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ते हैं, डीएनए पढ़ने वाले जानते हैं, जेनेटिक साइंस पढ़ने वाले जानते हैं, इंसान के जो सेल्स डेड हो जाते हैं वो डेड के हिस्से तक पड़े हुए होते हैं। एक दिन में ना जाने कितने ही सेल्स हमारे जिस्म में डेड होकर खत्म होते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं। और जो इंसान जब जाके किसी चीज को पकड़ता है, वो गिलास को, तो उसके ऊपर वो सेल्स के असरात तक रह जाते हैं, वो सेल्स बाकी रहते हैं, उसी से तो मुजरिम को पकड़ा जाता है। तो ये सब चीजों से उसके असलियत तक पहुंच जाते हैं। जादूगर भी वही करते हैं, इंसान के जिस्म के कुछ हिस्से लेकर जिनों से साजबाज करके वहां तक पहुंचते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ों को जब तक डिने नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्यों इनकार करें? और हमारे लिए तो कुरान और सही हदीस ये चीज़ काफ़ी है समझने के लिए। और ख़ास तौर से जादू के जो मरीज आते हैं उसका कोई जवाब देकर बताए क्या आखिर इनको ऐसा क्यों हो रहा है। जी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% वही है, 99% भी नहीं, 1% तो आप मानते ही होंगे, तब तो आपका इनका, तब भी आपका इनकार करने नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं मिलता।